So God has given yet another day to meet like this in Zoom. మరలా జూమ్ లో మనం కలుసుకోవటానికి దేవుడు మరొక తరుణాన్ని మనకి ఇచ్చారు. Today we'll turn to the Gospel according to St. Luke chapter 19. లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయాన్ని ఈ రోజు మనం చూద్దాం. Yeah. When we start from the 28th verse onwards, we read about the triumphal entry of Jesus to Jerusalem. ఇక్కడ మనం 28వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంతో విజయోత్సాహంతో యెరూషలేములో ప్రవేశించినట్లుగా చూస్తాం. And we read in 29th verse, when he approached Bethphage and Bethany near the mount that is called Olivet, he sent two of his disciples, saying, "Go to the village ahead of you. There, as you enter, you will find a colt tied on which no one yet has ever sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying? You shall say, the Lord has need of it." ఇక్కడ 29వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఒలీవల కొండ దగ్గర ఉన్న బెత్పగే బేతనియా అను గ్రామముల సమీపమునకు వచ్చినప్పుడు తన శిష్యులను ఇద్దరిని పిలిచి, మీరు ఎదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్ళుడి, అందులో మీరు ప్రవేశింపగానే కట్టబడి ఉన్న ఒక గాడిద పిల్ల మీకు కనపడును, దాని మీద ఏ మనిషిని ఎన్నడూ కూర్చుని లేదు, దాన్ని విప్పి తోలుకొని రండి. So Jesus very clearly told them, go and untie, that is deliver, untie the colt. Colt is the small donkey. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గాడిద పిల్లను విప్పుకొని రండి అని చెప్పారు. అంటే అక్కడ విప్పబడాలి ఆ కట్ల నుంచి. When somebody asks, why are you untying? Tell them the Lord has need of it. మీరు ఎందుకు విప్పుతున్నారు అని ఎవరైనా అడిగినట్లయితే ఇది ప్రభువుకు కావలసినదని అతనితో చెప్పుడి. Similarly, when the disciples went there, when they were untying the colt, people were asking, why are you untying? And they said, the Lord needs it. అక్కడ వాళ్ళు విప్పుతున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఎందుకు మీరు దీన్ని విప్పుతున్నారంటే ప్రభువుకి ఇది కావాల్సినదని వాళ్ళు చెప్పారు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, God tells us to get untied from this world, from the devil and the fleshly lust. ఈ లోకం నుండి, సైతాన్ నుండి, మన శరీర దురాశల నుండి మనం విప్పబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. As long as we are tied, as long as we are bound, we cannot be used for God. మనం కట్టబడి ఉన్నప్పుడు, కట్టబడి ఉన్నంత వరకు కూడా ప్రభు చేత మనం వాడబడలేము. God cannot use anybody when they are in slavery. ఎవరైనా దాసత్వంలో ఉంటే వాళ్ళని దేవుడు ఆడుకోలేడు. We read a verse in Exodus about the people of Israel. నిర్గమకాండములో మనం ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించి చదువుతాం. Yeah, Exodus chapter 3 and verse 12. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Yeah. So here God says to Moses, I will be with you. ఇక్కడ దేవుడు మోషేతో చెప్తున్నాడు, నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడైందును. And this shall be a sign to you that it is I who have sent you. నేను నిన్ను పంపిస్తున్నట్టుకు అది నీకు సూచన. When you have brought the people out of Egypt, you shall worship God at this mountain. నీవు ఆ ప్రజలను ఐగుప్తులో నుండి తోడుకొచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ పర్వతం మీద దేవుని సేవించెదరు. We read another verse in the same book, chapter 8 and verse 1. ఇదే పుస్తకంలో 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనం చూసినట్లయితే God is telling Moses to tell Pharaoh the reason why God wants people to go out of Egypt. ఎందుకు ఐగుప్తు నుంచి ఈ ప్రజలు వెళ్ళాలి అనే దానికి కారణాన్ని నేను వెళ్ళి ఫరో యొద్దకు చెప్పమని చెప్పారు. There are so many reasons that people of Israel have to come out of Egypt and the slavery. ఐగుప్తులో నుండి, ఆ దాసత్వంలో నుండి వాళ్ళు బయటకు రావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. But according to God, there is only one primary reason that the people of Israel should be delivered from slavery. కానీ దేవుని దృష్టిలో ఇశ్రాయేలు ఆ దాసత్వం నుండి ఎందుకు బయటపడాలంటే ఒకే ఒక కారణం ఉంది. We read in the 8th chapter and first verse. 8:1 మనం చూస్తాం. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, thus says the Lord, let my people go that they may serve me or they may worship me. యెహోవా మోషేతో ఇట్లను, నీవు ఫరో యొద్దకు వెళ్ళి అతనితో, నన్ను సేవించుటకు నా జనులను పోనిమ్ము, నీవు వారిని పోనీనెల్ల, ఇదిగో నేను కప్పల చేత బాధించు. Here we find God telling the purpose. I want my people to serve me. That's why they are to be delivered from Egypt. కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఐగుప్తులో నుంచి తన ప్రజలు ఎందుకు విడిపించబడాలి అనే దానికి కారణాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు.
We read another verse in Exodus chapter 10 and verse 11. నిర్గమకాండము 10వ అధ్యాయం 11వ వచనాన్ని మనం చూస్తే How Pharaoh understood the concept of deliverance. ఫరో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఆ విడుదల పొందటం అనే దాన్ని. How Pharaoh understood the concept of deliverance. విడుదల అనే దాన్ని ఫరో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు? We read in the 11th verse. 11వ వచనం. I will read it. Not so, go now, the men among you serve the Lord, for that is what you desire. 11వ వచనం. పురుషులైన మీరు మాత్రం వెళ్ళి యెహోవాని సేవించుడు, మీరు కోరింది అదే కదా. Yeah. So Pharaoh has understood why people of Israel want to go out of Egypt. ఎందుకు ఐగుప్తు నుంచి ఇశ్రాయేలీయులు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఫరోకు అర్థమైంది. As long as they were in Egypt, as long as they were slaves under slavery, there was no tabernacle, there was no worship. వాళ్ళు ఐగుప్తులో ఉన్నంతకాలం, దాసత్వంలో ఉన్నంతకాలం ప్రత్యక్ష గుడారం లేదు, ఆరాధన లేదు. Because they are not free. Their boss is Pharaoh. ఎందుకంటే వాళ్ళు దాసత్వంలో ఉన్నారు, వాళ్ళ యజమానుడు ఫరో. In Luke chapter 16 we read, no man can serve two masters. లోక 16లో మనం చదువుతాం, ఏ దాసుడు ఇద్దరు యజమానుల్ని సేవించలేడు. So people who are bound, who are in bondage to sin, who are bondage to bad habits, they can never worship God. ఎవరైతే పాపానికి దాసులుగా ఉంటారో, చెడ్డ అలవాట్లకు దాసులుగా ఉంటారో, వాళ్ళు ఎన్నటికీ దేవుణ్ణి ఆరాధించలేరు. If you are a slave to mobile, if you are a slave to social media, you can never worship God. నీ ఫోన్కో లేకపోతే సోషల్ మీడియాకో నువ్వు దాసుడిగా ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రభువుని ఆరాధించలేవు. So we read in Luke chapter 19, you say, you untie first because God needs it. లోక 19లో ఈ విధంగా చెప్పబడింది, మొట్టమొదటి దాన్ని విప్పితే దేవునికి అది కావాల్సినది. My dear brothers and sisters, God needs every one of you. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీలో ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. In the place where you are, God wants to glorify His name. నీవు ఎక్కడైతే ఉన్నావో అక్కడ దేవుని యొక్క నామాన్ని మహింపరచుకోవాలనుకుంటున్నాడు నీ ద్వారా. God wants witnesses for Him, powerful witnesses. దేవునికి శక్తివంతమైన సాక్షులుగా ఉండేవాళ్ళు కావాలి. That's why we read in book of Acts chapter 1 and verse 8. అపోస్తలుల కార్యములు 1:8లో మనం చూస్తాం, When the Holy Spirit comes on you, you shall receive power so that you can be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుదురు. ఆ విధంగా యూదయ, సమరయ సమస్త ప్రాంతాలకి మీరు సాక్షులుగా ఉంటారు. So if you want to be a powerful witness for God, you have to be delivered. You have to be untied from all bondages. దేవునికి బలమైన సాక్షులుగా మీరు ఉండాలి అంటే మీరు ఏ బంధకాలు అయితే బంధించబడి ఉన్నారో అవి విప్పబడాలి. And you also should know the purpose why God delivers you from the sin, from the devil, and from the worldly lust. పాపం నుండి, సైతాన్ నుండి, ఈ దురాశల నుండి ఎందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపిస్తున్నాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి. So that you can serve God. ఆ విధంగా మనం దేవుణ్ణి సేవించాలని. We read in the book of Peter, 2 Peter 2:7. 2 పేతురు 2:7లో మనం చూస్తాం. I'll just read that verse. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చూద్దాం. I think, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people, to show forth the praises of Him who has called you out of darkness into this marvelous light. It is 1 Peter chapter 2 and verse 9. 1 Peter chapter 2 and verse 9. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2:9. You are a chosen generation. మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాత్మలను ప్రచురం చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశము, రాజులైన యాజక సమూహము, పరిశుద్ధ జనము, దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. So here we read the purpose why God has delivered you, why God has untied you, why God has released you. ఎందుకు దేవుడు ఇక్కడ మీకు విడుదలనిచ్చాడు, ఎందుకు విడిపించాడు, ఎందుకు విప్పాడు కట్లు? To proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into this marvelous light. చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయాలని. So we have to proclaim. Our lives should be a proclamation of the marvelous light God has given us. దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగుని మనము ప్రచురం చేయాలి. In Isaiah we read, people were in darkness but they saw a great light. యెషయా గ్రంథంలో మనం చూస్తాం, వాళ్ళు చీకట్లో మరణఛాయలో ఉన్న వారికి గొప్ప వెలుగు కలిగింది. And it was a darkened world and Jesus came into this world as light. ఈ చీకటిగా ఉన్న ఈ లోకంలోనికి వెలుగుగా ప్రభు వచ్చారు. We read in John chapter 1. యోహాను 1లో మనం చూస్తాం దాన్ని. John chapter 1, we read that in Him was life and the life was light unto men. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. Yeah, the light shines in darkness. 5th verse.
5వ వచనం. ఆ One- వెలుగు one- చీకట్లో John ప్రకాశిస్తున్నది chapter- గాని John చీకటి chapter దాన్ని 1 and verse గ్రహింపకుండా. 5. John chapter 1 and verse 5. యోహాను 1:5. The light shines in the darkness. ఆ వెలుగు చీకట్లో ప్రకాశిస్తుంది. And fourth verse, in him was life, and the life was the light of men. 4వ వచనం. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. So you and I, we are called to have a life in us, which will be the light for others. మనలో జీవం ఉండాలని మనం పిలువబడ్డాం. ఆ జీవమే ఇతరులకు వెలుగై ఉండాలి. That life is a new covenant life. ఆ జీవం అనేది నూతన నిబంధన జీవం. And we are all called to be part of the new covenant churches. మనందరం కూడా క్రొత్త నిబంధన సంఘముల పక్షంగా పిలువబడ్డాం. And in the new covenant churches, we don't call people come and hear, but we call people come and see. క్రొత్త నిబంధన సంఘములో మీరు వచ్చి వినండి అని మనం పిలవం, కానీ వచ్చి చూడండి అని పిలుస్తాం. And in every church, it is not the message which is important, but it is a fellowship, it is a life that is very important. ప్రతి సంఘములో వర్తమానం కాదు, కానీ ప్రాముఖ్యమైంది ఆ సహవాసము, జీవము. When people walk into our church, they should see the life in us. ప్రజలు మన సంఘానికి వచ్చినప్పుడు మనలో ఉన్న జీవాన్ని చూడగలగాలి. What is the life these people are living? Oh, it is really tremendous. Very life of humility, life of purity, life of fellowship. ఈ మనుషులు ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు? నిజంగా దీనులుగా ఉండి, అటువంటి సహవాసం కలిగి ఉండి, ఆ వెలుగు కలిగి ఉండి జీవిస్తున్నారు వీళ్ళు. So Jesus asked the disciples, go and untie the colt. And when somebody asks it, say the Lord needs it. యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో ఏం చెప్పారంటే, మీరు వెళ్ళి ఆ గాడిద పిల్లను విప్పండి. ఎవరైనా ఎందుకు విప్పుతున్నారు అని అడిగినట్లయితే ఇది ప్రభువుకు కావాల్సినదని చెప్పమన్నారు. Yeah, God needs you and me. ప్రభువుకి నీవు నేను కావాలి. We are supposed to be the lights for God. దేవునికి మనందరం వెలుగై ఉన్నాం. When Jesus was in this world, he was the light unto the world. ఈ లోకంలో ప్రభు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. Now Jesus has gone to the Father, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు. leaving his body behind this earth. తన శరీరాన్ని భూమి మీద విడిచిపెట్టి వెళ్ళారు. And that body, you and I, we are supposed to be light now. ఇప్పుడు క్రీస్తు యొక్క శరీరము నీవు నేను మనమే వెలుగుగా ఉన్నాం. We are supposed to be the powerful witnesses of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి శక్తివంతమైన సాక్షులుగా మనం ఉండాలి. What Jesus Christ can do to a family, what Jesus Christ can do to a church. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక కుటుంబంలో ఏం చేయగలరు, ఒక సంఘంలో ఏం చేయగలరు, What Jesus Christ can do to my personal life. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏమి చేయగలరు ప్రభు. So that's what we read, that colt has to be untied because the Lord needs it. ఆ గాడిద పిల్ల విప్పబడాలి, ఎందుకంటే అది ప్రభువుకి కావాల్సి ఉన్నది. God has delivered us not to let us to live for ourselves, ప్రభు మనల్ని విడిపించింది మన కోసం మనం జీవించడానికి కాదు, not to seek our own glory, మన సొంత మహిమను వెతకటానికి కాదు, not to preach or do great things, ఏదో గొప్ప గొప్ప వర్తమానాలు చెప్పడానికి, గొప్ప గొప్ప పనులు చేయటానికి కాదు, but to be powerful witnesses. కానీ శక్తివంతమైన బలమైన సాక్షులుగా ఉండటానికి. This colt was a powerful witness for Jesus. ఈ గాడిద పిల్లను మనం చూసినట్లయితే ప్రభు కోసం ఎంతో శక్తివంతమైన బలమైన సాక్షిగా ఉంది. Jesus got onto the colt and people spread their dresses and the branches of the trees so that the colt can walk without any problem. ఆ గాడిద పిల్ల మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూర్చొని వెళ్తున్నారు కాబట్టి అనేక మంది వాళ్ళ బట్టలు పరిచారు, కొమ్మలు విరిచి పరిచారు. ఆ విధంగా గాడిద పిల్లకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటానికి. Might be the colt thought, oh, I am great, they are all respecting me, they are praising me. బహుశా గాడిద పిల్ల అనుకోండి, నేను ఎంత గొప్పదాన్ని, ఎందుకు అందరు నన్నే పొగుడుతున్నారు అని అనుకొని ఉండొచ్చు. It is not for the colt, it is for the Jesus who is on the colt. ఆ గాడిద మీద ఉన్న యేసు ప్రభువుని వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారు, కానీ గాడిదని కాదు. The colt should never forget that all the praises and the dresses and the trees, branches are not for the colt, it is for the Jesus who is on the colt. ఆ గాడిద పిల్ల ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు, వాళ్ళు పరిచిన బట్టలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు వేసిన కొమ్మలు కానీ అవన్నీ ఆ గాడిద కోసం కాదు, కానీ ప్రభు కోసం. So because Christ is in you, people may be respecting you, people may honor you, people may praise you, but you should never forget that praise is not for me, it is for the Jesus who is in my heart. నీలో క్రీస్తున్నాడు కాబట్టి నిన్ను మనుషులు గౌరవించవచ్చు, లేకపోతే పొగడొచ్చు, లేకపోతే ప్రేమగా చూసుకోవచ్చు, కానీ అది నిన్ను కాదు, నీకు కాదు, నీలో ఉన్న ప్రభువు కాదు. In Luke chapter 17, Jesus says, లూకా 17లో ప్రభు చెప్పారు, after doing all that I have commanded, you say, we are unworthy servants. నేను ఆజ్ఞాపించినవన్నీ మీరు చేసిన తర్వాత ఈలాగు మీరు చెప్పుడి, మేము కేవలం నిష్ప్రయోజకులమైన దాసులము. We should never forget that we are like the colt, we are humble and we are unworthy servants. మనం గాడిద పిల్లల్లాగా ఉన్నాము, మనం ఎంతో తక్కువ వాళ్ళము, మనము అయోగ్యులం అని ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు.
And when Jesus was going on the colt, we read in the 38th verse, they were all shouting, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." ఒక 19:38లో మనం చూస్తాం, ఆయన గాడిద మీద ఎక్కి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభు పేరిట వచ్చు, రాజు స్తుతింపబడును గాక, పరలోకమందు సమాధానమును, సర్వోన్నతమైన స్థలముల్లో మహిమయు ఉండును గాక. And the whole crowd of disciples began to praise God joyfully. 37th verse. ఆ 37లో మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళందరూ కూడా శిష్యుల సమూహం అంతా సంతోషిస్తూ ఉన్నారు. Why they were all praising? ఎందుకు వాళ్ళు స్తుతిస్తూ ఉన్నారు? We read a verse in 1 Kings chapter 1. మొదటి రాజులు 1వ అధ్యాయంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం. 1 Kings chapter 1. మొదటి రాజులు 1వ అధ్యాయం. We find that David sends Solomon to be made as a king for Israel. ఇక్కడ సొలొమోన్ని ఇశ్రాయేల్ రాజుగా చేయాలని దావీదు కోరుకున్నాడు. We read in the 33rd verse. 33వ వచనం. 1 Kings chapter 1 and verse 33. మొదటి రాజులు 1:33. King David, 32nd verse also I read. King David called out Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and they came into the king's presence. మొదటి రాజులు 1:32 మనం చూద్దాం. యాజకుడైన సాదోకును, ప్రవక్త అయిన నాతాన్ను, యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయిను నా ఎద్దుకు పిలువమని సెలవేయగా వారు రాజు సన్నిధికి వచ్చిరి. 33rd verse we read, the king said to them, that is David is telling, take with you the servants of your Lord and have my son Solomon ride on my own mule and bring him down to Gihon. 33వ వచనం. అంతటా రాజు, మీరు మీ ఏలిన వాడినైన నా సేవకులను పిలుచుకొని పోయి నా కుమారుడైన సొలొమోను నా కంచెరగాడిద మీద ఎక్కించి గీహోనుకు తీసుకొని పోయి. Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there as king over Israel and blow the trumpet and say, long live King Solomon. యాజకుడైన సాదోకును, ప్రవక్త అయిన నాతాను అక్కడ ఇశ్రాయేల్ మీద రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకం చేసిన తర్వాత మీరు బాకా రాజు అయిన సొలొమోను చిరంజీవి యగును గాక అని ప్రకటన చేయవలెను. See, David and in the time of Solomon there were lot of horses. దావీదు సొలొమోను సమయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ రాజ్యంలో అనేక గుర్రాలు ఉన్నాయి. And not only horses, they had chariots. గుర్రాలే కాదు, రథాలు ఉన్నాయి. And Solomon could have gone in the chariots and horses. సొలొమోను ఆ రథాల మీద, గుర్రాల మీద వెళ్ళొచ్చు కావాలంటే. But David had preserved the mule. Mule is a little less than a horse and slightly bigger than a donkey. ఇక్కడ కంచెర గాడిద అంటే గాడిద కన్నా కొంచెం పెద్దది, గుర్రం కన్నా తక్కువ. Yeah. So David has preserved that mule. ఆ కంచెర గాడిదని దావీదు దాన్ని ఉంచాడు. Might be when David was made a king, he would have gone in that mule. బహుశా దావీదు కూడా రాజుగా చేయబడ్డప్పుడు దాని మీద వెళ్ళాడేమో. Why David was having that mule? ఎందుకు దావీదు ఆ కంచెర గాడిదని పెట్టుకున్నాడు? He always wanted to humble himself. ఎందుకంటే తాను ఎప్పుడు తగ్గించుకోవటానికి. Though I am a king, I am a man, I am a humble man. నేను ఒక రాజునైనా, నేను ఒక సామాన్యుడిని. I want to go only in the mule. నేను కంచెర గాడిద మీదే వెళ్తాను. Same thing is telling Solomon. సొలొమోను కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. Solomon, you sit on this mule. సొలొమోను, నువ్వు ఆ కంచెర గాడిద మీద కూర్చొనే వెళ్ళు. And when Solomon sat on the mule and he was going to Jerusalem, all the people would have shouted, long live King Solomon, long live King Solomon. సొలొమోను ఆ కంచెర గాడిదను ఎక్కి ఆ యెరూషలేముకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళందరూ రాజు చిరంజీవి యగును గాక, చిరంజీవి యగును గాక అని వాళ్ళు అందరూ స్తుతించుంటారు. This happened exactly 1000 years before Jesus was going on the colt. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ కంచెర గాడిద మీద వెళ్ళటానికి 1000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన మాటలు ఇవి. Now when Jesus started going on the mule or the colt, people remembered King David, King Solomon, who were going to be anointed as king. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాని మీద వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఉండొచ్చు. రాజైన దావీదుని, రాజైన సొలొమోన్ని ఇప్పుడు రాజుగా వాళ్ళు అభిషేకించబడబోతున్నారని. They all thought, now Jesus is going to be anointed as the king over Israel. ఇప్పుడు అనుకున్నారు అందరూ, ఇంకా యేసు ప్రభు కూడా ఆయన ఇశ్రాయేలు రాజుగా అభిషేకించబడతాడేమో అనుకున్నారు. There's another reason for the people to think like that. ఆ విధంగా వాళ్ళు అనుకోవటానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది. That we read in the book of Zechariah chapter 9. జకర్యా 9లో మనం చూస్తాం. Zechariah, the last but one book of the Old Testament. జకర్యా చివరి నుంచి రెండో పుస్తకం అది. Chapter 9 and verse 9. 9:9. Yeah.
I will read that verse to you. జకర్యా 9:9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout in triumph, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. సియోన్ నివాసులారా బాగా సంతోషించుడి, యెరూషలేము నివాసులారా ఉల్లాసంగా ఉండుడి. నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణ గలవాడును దీనుడునై గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ యొద్దకు వచ్చున్నాడు. And 10th verse, middle part, and he will speak peace to the nations. నీ రాజు సమాధాన వార్త అన్యజనులకు తెలియజేయును. 10వ వచనం. So these Old Testament prophetic books were read in the temple. ఈ పాత నిబంధన ప్రవచనాత్మకమైన మాటలు అన్ని దేవాలయంలో చదువుతారు. And the common people heard that, oh, king is going to come in the mule or the ass or donkey. అక్కడ సామాన్యులైన ప్రజలు విని ఉంటారు, ఇక్కడ రాజు కంచెర గాడిద మీద వస్తాడు, లేకపోతే మామూలు గాడిద మీద వస్తాడు. Yeah, this verse says mounted on a donkey or a colt. ఇక్కడ గాడిద మీద కానీ లేకపోతే గాడిద పిల్ల మీద కానీ. So they all got ready. Oh, now Jesus is going to be anointed as the king for the kingdom of Israel. వాళ్ళు అనుకున్నారు, ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ రాజ్యానికి యేసు ప్రభు రాజుగా అభిషేకించబడబోతున్నాడని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు. And they were all shouting, Hosanna, Hosanna, Hosanna. వాళ్ళందరూ హోసన్నా 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 అని అరుస్తూ ఉన్నారు. And do you know what is the meaning of Hosanna? హోసన్నా అంటే అర్థం తెలుసా మీకు? Hosanna to the king of David, son of David. దావీదు కుమారునికి హోసన్నా అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Many people think that Hosanna means praises to God. హోసన్నా అంటే దేవుని స్తుతించుడు అని అనుకుంటారు అందరూ. You Google and find out what is the meaning of Hosanna. గూగుల్లో హోసన్నా అని కొడితే మీరు చూడొచ్చు. Hosanna means save us, Lord, save us, save us. హోసన్నా అంటే మమ్మల్ని రక్షించండి, మమ్మల్ని రక్షించండి, రక్షించండి అని. Deliver us, deliver us. మమ్మల్ని విడిపించండి, విడిపించండి, విడిపించండి. They were all shouting వాళ్ళందరూ అరుస్తూ ఉన్నారు. because they thought now Jesus is going to be anointed as a king of Israel and please save us from the Roman slavery. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు రాజుగా అభిషేకించబడబోతున్నాడని వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఈ రోమీయుల చెర నుండి మమ్మల్ని విడిపించండి, విడిపించండి అని కేకలేస్తున్నారు. So Jesus is entering into Jerusalem. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యెరూషలేములోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. It was called as a triumphal entry. అది ఎంతో విజయంతో కూడిన ప్రవేశము అని రాయబడి ఉంది. But there is a turning point here. కానీ ఇక్కడ ఒక మలుపు తిరిగింది. What was happening? ఏం జరిగింది ఇక్కడ? When all people were praising and Jesus was entering into Jerusalem, వాళ్ళందరూ స్తుతిస్తూ ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించబోతూ ఉన్నారు. Jesus started weeping and shedding tears. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నారు. Why? ఎందుకు? Yeah, we read in the 41st verse, Luke 19:41. లూకా 19:41. When he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it. ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దాన్ని చూచి దాని విషయమై ఏడ్చి. He was speaking peace. ఆయన సమాధానం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. People have to repent and make peace with God. అక్కడ ప్రజలు మారు మనసు పొంది దేవునితో సమాధాన పడాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారు. Reconciliation with God. దేవునితో సమకూర్చబడాలని. Turning away from their sins. వాళ్ళ పాపం నుంచి తిరగాలని. Being delivered from the slavery of sin. పాపం అనే దాసత్వం నుండి విడిపించబడాలని. But the people never realized it. కానీ వాళ్ళేమీ దాన్ని గుర్తెరగలేదు. And Jesus is telling two things. ఇక్కడ ప్రభు రెండు విషయాలు చెప్పారు. Why he was weeping? ఎందుకు ఆయన ఏడుస్తున్నారు? Yeah. 42nd verse. If you had known in this day, even you, the things which make for peace, but now they have been hidden from your eyes. నీవును నీ దినమందు ఎన్నో సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు తెలుసుకుని ఎడల నీకెంతో మేలు, కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి. And the second thing Jesus is telling is, రెండో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రభు చెప్పేది 44th verse last part, you did not recognize the time of your visitation. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నువ్వు ఎరుక్కుంటివి. Jesus is visiting Jerusalem. Jesus is visiting the people of Israel to bring salvation. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యెరూషలేమును దర్శిస్తున్నారు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దర్శిస్తున్నారు, వాళ్ళకి రక్షణను కలుగు చేయాలని. So that people can accept Jesus Christ as their personal savior. వ్యక్తిగతమైన రక్షకునిగా ప్రభువుని వాళ్ళు అంగీకరించాలని. But they never knew the time of visitation. కానీ ఆ దర్శన కాలముని వాళ్ళు గుర్తెరగలేదు. They could not recognize the time of visitation. వాళ్ళు గుర్తించలేదు ఆ ప్రభు దర్శించిన కాలాన్ని. Their eyes were blinded to the spiritual reality.
కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన నిజానికి సంబంధించి వాళ్ళ కన్నులకు గుడ్డితనం కలిగింది. See, which is serious? ఏది తీవ్రమైంది ఇక్కడ? Is it the slavery to the Romans or slavery to sin? రోమీయులకు దాసునిగా ఉంటావా, పాపానికి దాసునిగా ఉంటావా? ఏది తీవ్రమైంది? Slavery to sin is very serious. పాపానికి దాసునిగా ఉండటం ఎంతో తీవ్రమైంది అది. Jesus did not come to deliver them from the Roman government. రోమా ప్రభుత్వం నుంచి విడిపించడానికి ఆయన రాలేదు. They were all asking, Lord, give us a kingdom, give us a kingdom. మాకు రాజ్యం ఇవ్వండి, రాజ్యం ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. When will you give us the kingdom? ఎప్పుడు ఇస్తావు ఆ రాజ్యాన్ని మాకు? Even the disciples were influenced by that. ముఖ్యంగా మన శిష్యులు కూడా దాని చేత ప్రభావితం చేయబడినట్లు మనం చూస్తాం. We read a verse in book of Acts chapter 1. అపోస్తలుల కార్యం 1లో మనం చూస్తే Acts chapter 1, Jesus is talking to the disciples after his resurrection. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పునరుద్ధరణైన తర్వాత శిష్యులతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And he tells them, I am going to send you the Holy Spirit and fire. మీకు పరిశుద్ధాత్మను అగ్నిని పంపిస్తానని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yeah, 5th verse, John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. యోహాను నీళ్లతో బాప్తించిన గాని కొద్ది దినముల్లోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందెదరు. But you know what the disciples are asking? ఇక్కడ శిష్యులు ఏమంటున్నారు తెలుసా? Lord, we thought when you were alive, you will give us a kingdom of Israel. ప్రభువా మీరు బ్రతుకున్నప్పుడు మీరు ఇశ్రాయేల్ రాజ్యాన్ని మాకు ఇస్తారేమో అనుకున్నాం. Yeah, Peter may be the king of Israel, or might be Judas or some other disciple would become the king. అప్పుడు పేతురు లేకపోతే యోధాను ఏదో ఒక శిష్యుడు రాజు అవుతాడు అనుకున్నారు. You know, now you are going away. You are going away. ఇప్పుడేమో మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నావు. So they are asking the 6th verse. వాళ్ళు 6వ వచనంలో ఏ విధంగా అంటున్నారు? When they had come together, they were asking, వాళ్ళు కలిసి వచ్చినప్పుడు అడుగుతున్నారు, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? ప్రభువా ఈ కాలమందు ఇశ్రాయేలుకు రాజ్యమును మరలా అనుగ్రహించదవా? See, all their expectation is that Israel should have a king and they should be independent. వాళ్ళు ఆశించిందంటే ఇశ్రాయేలుకు స్వతంత్రం రావాలి, ఇశ్రాయేలుకు ఒక రాజు ఉండాలి. But what did Jesus say? కానీ ప్రభు ఏం చెప్పారు? It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority. కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమును ఉంచుకొని ఉన్నాడు. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. What you need is the Holy Spirit baptism. వాటిని తెలుసుకుంటే మీ పని కాదు, అయినా పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందెదరు. So that you shall be witnesses in every place. మీకు కావాల్సిందల్లా పరిశుద్ధాత్మల బాప్తిసం. ఆ విధంగా మీరు ప్రతి చోట సాక్షిగా ఉంటారు. And in Luke we read, you don't know that I have come to give you peace. మీకు సమాధానాన్ని అనుగ్రహించడానికి నేను వచ్చాను. అందులో It is an inner peace, అది అంతరంగా సమాధానం, spiritual peace, ఆత్మ సంబంధమైన సమాధానం, reconciliation with God. ప్రభువుతో దేవునితో సమాధాన పడటం. And you have not recognized the visitation of me. ప్రభువు దర్శించిన కాలాన్ని మీరు గుర్తెరగలేదు. Time of visitation. ప్రభు యొక్క దర్శన కాలాన్ని మీరు ఎరగలేదు. The same way disciples also did not know. అదే విధంగా శిష్యులకు కూడా తెలియలేదు. That's why they were asking, Lord, is it at this time you are going to give the kingdom? అందుకే వాళ్ళు అడుగుతున్న ప్రభువా ఈ కాలమందు ఇశ్రాయేలుకు రాజ్యం మరలా అనుగ్రహించదవా? Now Jesus could have asked them. యేసు ప్రభు ఈ విధంగా అడిగి ఉండొచ్చు. So many kings were ruling and you were under the kingdom of Israel. ఎంతో మంది రాజులు మిమ్మల్ని పరిపాలించారు, మీరు ఇశ్రాయేల్ రాజ్యంలో కూడా ఉన్నారు. But what happened? కానీ ఏమైంది? More than 600 years you were under the kingdom of Israel. మీరు 600 సంవత్సరాల కంటే పైగా ఇశ్రాయేల్ రాజ్యంలో రాజును కలిగి ఉన్నారు మీరు. And some of you are under the kingdom of Judah. కొంతమంది యోధా రాజ్యంలో ఉన్నారు. I gave you kings starting from Saul, David, Solomon, Jeroboam, Rehoboam, and so many other kings. సౌలు, దావీదు, రెహబాము, యరబాము, సొలొమోను వీళ్ళందరిని ఇచ్చాను. But most of the kings, they led you to idolatry. చాలా మంది రాజులు మిమ్మల్ని విగ్రహారాధనలోనికే నడిపించారు. They led you to sexual sins. లైంగిక సంబంధమైన పాపాల్లోనికి మిమ్మల్ని నడిపించారు. They became so wicked. వాళ్ళెంతో దుర్మార్గులుగా మారారు. Nation became wicked. దేశం అంతా దుర్మార్గంగా మారిపోయింది. That's why I had to send you to slavery. అందుకే మిమ్మల్ని దాసత్వంలోనికి నేను పంపించాల్సిన అవసరం వచ్చింది. Again, now you are asking, we want a king and kingdom. మరలా రాజు కావాలి, రాజ్యం కావాలి మీరు అడుగుతున్నారు. Have you forgotten the history? మీరు చరిత్ర మర్చిపోయారా? Better look back the history. మీరు ఒకసారి చరిత్రను చూసుకోండి. Now what you want is not a physical kingdom. What you want is the spiritual kingdom. మీకు కావాల్సిన భౌతిక సంబంధమైన రాజ్యం కాదు, కానీ ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యం మీకు అవసరం. Only the spiritual kingdom will deliver you from the sexual sins and from the religious all idolatry. ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యమే మిమ్మల్ని లైంగిక సంబంధమైన పాపం నుంచి, విగ్రహారాధన నుంచి విడిపిస్తుంది. People could not understand. అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. And when Jesus entered into Jerusalem,
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత people thought that he will go to the other direction and take over the throne as king. ఆయన వెళ్ళి ఇంకొక వైపుకి వెళ్ళి ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడేమో అనుకున్నారు. But Jesus never turned to that side. కానీ యేసు ప్రభు అటువైపు వెళ్ళలేదు. He turned to this side, ఆయన ఇంకొక వైపు వెళ్ళి where the temple of God was there, ఎక్కడైతే దేవాలయం ఉందో, where the synagogue was there, ఎక్కడైతే సమాజ మందిరం ఉందో, and he went into the temple. ఆ దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి And what did he do? ఆయన ఏం చేశారు? He chased all the people who are making money in the name of God. దేవుని పేరు మీద ఎవరైతే వ్యాపారం చేస్తున్నారో అక్కడ, Yeah, he simply chased them out. వాళ్ళందరినీ పారద్రోలాడు బయటికి. We read that in the 45th verse. Jesus entered the temple and began to drive out those who were selling. ఆయన దేవాలయంలో ప్రవేశించి అందులో విక్రయించు వారిని వెళ్ళగొట్టాడు. 45వ వచనం. It is written, and my house shall be a house of prayer, but you have made it a robber's den. నా మందిరం ప్రార్థనా మందిరం అని రాయబడింది, అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేశారు. But after that also Jesus started teaching daily in the temple. ఆ తర్వాత కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ప్రతిరోజు దేవాలయంలో బోధిస్తూ ఉన్నారు. But people did not repent. కానీ అక్కడ ప్రజలేం మారు మనసు పొందలేదు. People did not know the visitation of God. ప్రభు యొక్క దర్శన కాలాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకుండా ఉన్నారు. That's why Jesus wept. అందుకే యేసు ప్రభు ఏడ్చారు. In Matthew we read, when Jesus saw the Jerusalem city, he wept, telling, so many times I have tried to gather you like a hen gathers the chicks. మత్తయి సువార్తలో కూడా ప్రభువుని చూస్తాం, మనం యెరూషలేమును చూసి ఆయన ఏడ్చి అనేక సార్లు కోడి తన పిల్లలను ఏ విధంగా దగ్గరికి చేర్చుకుందో అలా నేను చేర్చుకున్నాను. But you are never willing to come. కానీ మీరు రానల్లా అయ్యారు. They were never willing to come to Jesus. యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడలేదు. They were willing to come to Jesus to receive miracles, food, bread and fish. అద్భుతాలు చేయటానికి రొట్టెలు చేపల కోసం వాళ్ళు వచ్చారు కానీ ప్రభు దగ్గరికి. But when Jesus started speaking about repentance, they will go away. మారు మనసు గురించి ప్రభు బోధించినప్పుడు వెళ్ళిపోయారు అందరూ. And he was asking even the disciples, are you also willing to go away? శిష్యులను కూడా ఆయన అడిగారు, మీరు కూడా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? So the people of Israel, they were more interested in the physical kingdom than spiritual kingdom. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మనం చూసినట్లయితే ఆత్మ సంబంధమైన రాజ్యం కంటే వాళ్ళు భౌతిక సంబంధమైన రాజ్యం మీద ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి. They were interested more in the physical blessings than spiritual blessings. భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలకే వాళ్ళు ఎక్కువ విలువ ఇచ్చారు ఆత్మ సంబంధమైన వాటికంటే. We read in the book of John chapter 8. యోహాను సువార్త 8లో మనం చూస్తే, he who commits sin is a slave to sin. పాపము చేయి ప్రతివాడు దానికి దాసుడే. And 8:44 Jesus says, you are all children of the devil. Devil is your father. యోహాను 8:44 మీరందరూ కూడా అపవాది పిల్లలు, అపవాది మీకు తండ్రిగా ఉన్నాడు అన్నారు. So that is very worse than living a life without a king. నిజంగా ఒక రాజు లేకుండా జీవించడానికంటే కూడా ఇది ఎంతో దౌర్భాగ్యమైన జీవితం. Jesus wept because they were all children of the devil. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏడ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అపవాది పిల్లల్లాగా ఉన్నారు అందరూ. And they want a king. అయినా కానీ రాజు కావాలి వాళ్ళు. Jesus wanted to bring them out of sin and slavery. యేసు ప్రభు ఏమో పాపం నుండి దాసత్వం నుండి విడిపించాలని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. So the crowd became disappointed. ఆ జన సమూహాలు అందరూ ఎంతో నిరాశ చెందారు. They thought Jesus will go and take a throne, but he went to the temple and started chasing the people who are making money. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే యేసు ప్రభు వెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడేమో అనుకున్నారు, కానీ ఈయనేమో వెళ్ళి దేవాలయంలో ఉన్న వాళ్ళని పారద్రోలుతున్నాడు ప్రభు. I think we read in the book of Psalm chapter 69th Psalm, the zeal of the house of the Lord has consumed me. కీర్తన 69లో మనం చదువుతాము, నిన్ను గూర్చిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచున్నది. That zeal only made Jesus to take whip and drive out all the people making money. దేవుని మీద ఉన్న ఆసక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొరడా తీసుకొని దేవుని పేరు మీద వ్యాపారం చేస్తున్న వాళ్ళందరినీ పారద్రోలేటట్లు చేసింది. Now we are the temple of God. ఇప్పుడు మనమే దేవుని యొక్క ఆలయంగా ఉన్నాం. There are so many businesses going on, selfishness, seeking honor, seeking money, so many things. లోపల ఎన్నో వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి, స్వార్థము, డబ్బుల కోసము, లైంగిక సంబంధం, చాలా వ్యాపారాలు జరుగుతున్నాయి. Are we having the zeal for this house of God? లేక ఈ దేవుని యొక్క ఆలయం కొరకు మనకు ఆసక్తి ఉందా? Are we trying to chase out all the people who are making money? కాబట్టి లోపల ఎవరైతే డబ్బు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొడుతున్నాం మనం. Oh, somewhere I am seeking my honor, I take a whip and drive it out. నేను ఎక్కడో ఘనతను కోరుకుంటున్నారు, నేను కొరడా తీసుకొని దాన్ని పారద్రోలాలి. I have the love of money, I want to drive it out. నాకు ధనాశ ఉంది, దాన్ని నేను పారద్రోలాలి. I have selfishness, I want to drive it out. ఇప్పుడు నాకు స్వార్థం ఉంది, దాన్ని నేను పారద్రోలాలి. Then I can say that I have the zeal of the house of God. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క ఇంటిని గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షించుతున్నది అని చెప్పొచ్చు అలా. And the next step is, తర్వాతది ఏంటంటే,
The same people who shouted, David, Hosanna, King of David, Son of David, Hosanna, Hosanna, the same people, ఎవరైతే దావీదు కుమారుడా హోసన్నా హోసన్నా అన్నారో now they are shouting, crucify him, crucify him. అదే జనాలు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఆయన సిలువ వేయండి సిలువ వేయండి. And they were asking, deliver Barabbas, we want Barabbas, but crucify Jesus. బరబ్బాను విడుదల చేయండి, యేసుని సిలువ వేయండి. And away with Jesus, we don't want him. ఆయన మాకొద్దు, ఆయన్ని సిలువ వేయండి. Why? ఎందుకు? This Barabbas made a revolt against Roman government. ఎందుకంటే ఈ బరబ్బా ఏం చేశాడంటే రోమా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా ఆయన తిరుగుబాటు చేశాడు. He was also a criminal. ఆయన ఒక నేరస్తుడిగా ఉన్నాడు ఆ విధంగా చేసి. But people thought, though he is a criminal, he fought against Roman government, so he may deliver us from this Roman government. ఆ బరబ్బా నేరస్తుడై ఉండొచ్చు, కానీ రోమా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు కాబట్టి రోమా ప్రభుత్వం నుంచి మనల్ని ఆయనే విడిపించొచ్చేమో అనుకున్నారు. He may bring physical deliverance. కాబట్టి మనకి భౌతిక సంబంధం విడుదల ఆయన తెస్తాడేమో. That's why they thought, we want Barabbas. అందుకే మాకు బరబ్బా కావాలి, బరబ్బా కావాలన్నారు. The Barabbas is a sign of temporary blessings, ఇక్కడ బరబ్బా అంటే తాత్కాలికమైన భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు, worldly deliverance. ఈ లోక సంబంధమైన విడుదల అది. But Jesus, he wants us to be delivered from the sin. కానీ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారిని మనం చూసినట్లయితే ఆయన పాపం నుండి మనల్ని విడిపిస్తాడు. Jesus wanted to give us the eternal blessings, ఈ పర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను మనకు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. but Barabbas is promising temporary relief. కానీ ఇక్కడ బరబ్బా ఏదో తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని ఇవ్వగలడు. My dear brothers and sisters, whom do you want now? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి ఎవరు కావాలి మీకు ఈరోజు? Are you willing to come to Jesus? యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? We read a verse in John chapter 5. యోహాను సువార్త 5లో మనం చూస్తాం. You search 5:39. 5:39. You search the scriptures and you know that there is eternal life through them. లేఖనముల యందు మీకు నిత్య జీవము కలదని తలంచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు. Yeah, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. అవే నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినవి. It is these that testify about me. అయితే మీకు జీవము కలనట్లు మీరు నా యొద్దకు రానొల్లదు. But you are unwilling to come to me so that you may have life. మీకు జీవము కలిగినట్లు మీరు నా యొద్దకు రానొల్లరు. I do not receive glory from men. నేను మనుష్యుల వలన మహిమ పొందువాడను కాను. So all those who receive glory from men, they don't have a willing heart to go to Jesus. ఎవరైతే మనుషుల దగ్గర నుంచి మహిమను పొందుతారో వాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. That's why if you seek the honor of men, how can you believe? అందుకే మరి మీరు మనుషుల యొద్ద నుండి ఘనతను కోరుకునే వాళ్ళు మీరు ఎలా నమ్ముతారు? 44th verse, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? అద్వితీయ దేవుని వలన వచ్చి మెప్పు కోరక ఒకని వలన ఒకడు మెప్పు పొందిన మీరు ఎలాగ నమ్మగలరు? So my dear brothers, are we seeking life from Jesus? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి జీవాన్ని మనం కోరుకుంటున్నామా? These Pharisees and Jewish leaders, they were all searching the scriptures, Bible. ఈ పరిసయ్యులు యోధా మత నాయకులు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటే ఎప్పుడు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నారు, చూస్తూ ఉన్నారు, లేఖనాలను పరిశోధిస్తూ ఉన్నారు. And all the word of God are pointing to Jesus. కానీ ఈ లేఖనాలన్నీ కూడా యేసు ప్రభు వైపే చూపిస్తూ ఉన్నాయి. But they were not willing to come to Jesus. కానీ వాళ్ళు మాత్రం ప్రభు దగ్గరికి రానొల్లరు. They were stuck with the Bible. వాళ్ళు బైబిల్ దగ్గరే ఆగిపోయారు. Even today it is happening around the world. ఈనాడు కూడా ఈ లోకం అంతట్లో జరుగుతుంది. People have Bible colleges. బైబిల్ కాలేజీలు ఉంటాయి. They study Hebrew, Greek and New Testament, Old Testament, history, everything. వాళ్ళు హీబ్రీ, గ్రీకు, కొత్త నిబంధన, పాత నిబంధన, చరిత్ర అన్ని చదువుతుంటారు. But is their life changing? కానీ వాళ్ళ జీవితాలు మార్చబడుతున్నాయి? లేదు. There is no life. వాళ్ళు ఎటువంటి జీవం లేదు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, let us come to Jesus to receive this life. మనం యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి దీన్ని స్వీకరిద్దాం. John 10:10 Jesus says, యోహాను 10:10లో ప్రభు చెప్పారు, I have come that they may receive life more abundant. వాళ్ళు జీవం పొందినట్లును మరి సమృద్ధి అయిన జీవం పొందినట్లు నేను వచ్చానని చెప్పారు. That is the purpose of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం అది. We saw just in the beginning, John chapter 1 and verse 4-5. In him was life, and the life was light unto men. యోహాను 1:4-5లో మనం చూసి ఆయనలో జీవం ఉన్న జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండింది. And we have to come to Jesus to receive that life. ఆ జీవాన్ని పొందటానికి మనం ప్రభు దగ్గరికి రావాలి. And in Matthew chapter 7 we read there are two ways. మత్తయి సువార్త 7వ మనం రెండు మార్గాలను చూస్తాం. Way to life and way to death. జీవమునకు పోవు మార్గము, మరణానికి పోవు మార్గము. Way to life is very narrow, it is very difficult. జీవమునకు పో మార్గం ఎంతో సంకుచితంగా ఉండి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది. But way to destruction is very broad, very easy way.
నాశనానికి పో మార్గం ఎంతో విశాలంగా సులభంగా ఉంటుంది. Many people want an easy way in this world and they want heaven in the eternity. అనేక మంది మనం చూసినట్లు ఇక్కడేమో సులభమైన మార్గం కావాలి, పైన మళ్ళీ పరలోకం కావాలి. No, broad way leads to death. ఎప్పుడు కూడా విశాలమైన మార్గము మరణానికే దారితీస్తుంది. Broad way, I can live as I like, it leads to destruction. విశాలమైన మార్గం నా ఇష్టం వచ్చిన నేను జీవించవచ్చు అనుకునేది ఎప్పుడు నాశనానికే నడిపిస్తుంది. But this narrow way, difficult path, very few walk in it. కానీ సంకుచితమైన మార్గం, ఎంతో ఇరుకైన మార్గం, చాలా కొద్ది మంది మాత్రం అందులో నడవగలరు. Very few find life. చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే జీవాన్ని కనుగొంటారు. What is the meaning of finding life? ఏంటి జీవమును కనుగొనుట అంటే ఏంటి? I am tempted. నేను శోధించబడ్డాను. And at the time of temptation, నేను శోధించబడుతున్నప్పుడు there's a broad way for me. నాకు ఒక విశాల మార్గం ఉంటుంది. I can fall into the temptation. నేను ఆ శోధనలో పడిపోవచ్చు. I can enjoy the sinful pleasures. నేను ఆ పాప సంబంధమైన సుఖాలను అనుభవించవచ్చు. And no need to feel guilty and all, you walk in that way. కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఎటువంటి అపరాధం లేకుండా కూడా దాంట్లో వెళ్ళొచ్చు. In that way, some kind of death comes into your life. ఆ విధంగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో నీకు ఒకానొక మరణం వస్తుంది. Some kind of darkness enters our life. ఒక రకమైన చీకటి నీలోకి ప్రవేశిస్తుంది. But the other way, when I am tempted, కానీ ఇంకొక మార్గంలో నేను శోధించబడితే, Lord, in this temptation I am tempted. Lord, help me to find the way to life. ప్రభువా ఈ శోధన ఎంతో శోధించబడుతున్నాను, జీవానికి అనుకునే మార్గాన్ని నాకు చూపించండి. I don't want to receive death, Lord. I want to receive life. ప్రభువా నేను మరణాన్ని పొందదలుచుకోలేదు, జీవాన్ని పొందాలి. I want to overcome this temptation, Lord. ఓ ప్రభువా ఈ శోధన నేను జయించాలి. We read Hebrews chapter 5 and verse 7. హెబ్రీ 5:7 మనం చూసినట్లయితే, Jesus walked this way of life. ఈ జీవ మార్గములో, నూతనమైన జీవమైన మార్గంలో ఆయన నడిచాడు. And Jesus says, I am the way, the life, and I am the way, the truth and life. నేనే మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్నాను ప్రభు చెప్పారు. And he himself walked in this way. ఆ మార్గంలో ఆయన కూడా నడిచారు. Hebrews 5:7 says, in the days of his flesh, he హెబ్రీ prayed with loud cries and tears to the one who is able to deliver him. హెబ్రీ 5:7 ప్రభు చెప్పారు, ఆయన శరీరధారి అయిన దినాల్లో మహా రోదనతో కన్నీళ్లతో ఆయన మరణం నుండి విడిపించగలవానికి యాచనలు సమర్పించాడు. And he was delivered because of the reverence. ఆయన ఆ భయమును బట్టి ఆయన విడిపించబడ్డాడు. What is reverence? ఏంటి అక్కడ దేవుని భయం అంటే? The fear of God. దేవుని యొక్క భయం. The fear of God is to flee sin. ఇక్కడ దేవుని భయము అంటే ఏంటంటే పాపం నుండి పారిపోవటం. Yeah, Lord, I don't want to fall into sin in this time of temptation. ఓ ప్రభువా ఈ శోధన సమయంలో నేను పాపంలో పడిపోవటం నాకు ఇష్టం లేదు. I want to find life, Lord. ఓ ప్రభువా నేను జీవాన్ని కనుగొనాలి. Like that, in every temptation, we have an opportunity to go to Jesus and to get this life. కాబట్టి ప్రతి శోధనలో, ప్రతి అవకాశంలో మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ జీవాన్ని కనుగొనాలి, పొందాలి. Sometimes we fall. కొన్నిసార్లు పడిపోతాం. It is not the question of falling, but what we do after fall. పడిపోయామా లేదా అన్నది కాదు ప్రశ్న, పడిపోయినాక నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నదే ప్రశ్న. The fall, after fall, you should have the godly sorrow. పడిపోయిన తర్వాత దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండాలి. That godly sorrow brings repentance. ఆ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖమే రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలుగజేస్తుంది. And that godly sorrow brings life. ఆ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖమే జీవాన్ని కలుగజేస్తుంది. So when you overcome that temptation also, you receive life. కాబట్టి నువ్వు పాపాన్ని జయించేటప్పుడు నువ్వు ఆ జీవాన్ని పొందుతావు. But on the other hand, when you fall into temptation, but when you have a godly sorrow, you receive life. కానీ నువ్వు ఆ శోధనలో పడిపోయినప్పుడు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నా కానీ జీవాన్ని పొందుతావు. So Jesus came to give us life. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు. That is his nature. అదే ఆయన స్వభావం. So let us not seek for the temporary blessings. కాబట్టి తాత్కాలికమైన ఆశీర్వాదాల కోసం మనం చూడొద్దు. We saw 1 Corinthians chapter 15 and verse 19. మొదటి కొరింథీ 15:19 చూసాం. If we are hopeful only for this temporary blessings, we are very miserable. ఈ లోకం మట్టుకే మనం క్రీస్తు నమ్మిన ఎడల ఈ లోకస్తులందరికంటే మనం దౌర్భాగ్యులమై ఉంటాం. I will read that verse, 1 Corinthians chapter 15 and verse 19. మొదటి కొరింథీ 15:19. If we have hoped in Christ in this life only, we are of all men most to be pitied. ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉన్నాము. So there's a word only. ఇక్కడ కేవలం అని ఉంది. That means
We should have hope for this life and we should have hope for the coming life also. అంటే మనకి ఈ జీవితంలో మనకు నిరీక్షణ ఉండాలి, రాబోయే జీవితానికి సంబంధించి కూడా నిరీక్షణ ఉండాలి. We should not hope only for this life. అంటే ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం నిరీక్షణ ఉంచకూడదు. Yeah, the people of Israel, when Jesus was entering to Jerusalem, they were having hope only for this life. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువారు ఆ యెరూషలేముకు ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు కేవలం ఈ జీవితానికి సంబంధించే వాళ్ళు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు. Yeah, they were mostly to be pitied. కాబట్టి వాళ్ళంతా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. We also read another verse, miserable. ఇక్కడ దౌర్భాగ్యం గురించి ఇంకో చోట చదువుతాం. In Revelation chapter 3, we read about the elder of Laodicean church. ఆ ప్రకటన 3లో మనం చూస్తాము, లవోదికీయ సంఘ పెద్ద గురించి మనం చూస్తాం. And what was he telling? ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన? 17th verse, Revelation 3:17. ప్రకటన 3:17. He says about himself, తన గురించి తానే చెప్పుకుంటున్నాడు ఇలా. I am rich, I have become wealthy and have need of nothing. కాబట్టి నేను ధనవంతుడును, ధనవృద్ధి చేసుకుంటున్నాను, నాకేమీ కొదవలేదు. But what does Jesus say? కానీ ప్రభు ఏం చెప్పారు? You are wretched and miserable and poor and blind and naked. నీవు దౌర్భాగ్యుడువు, దిక్కుమాలిన వాడువు, దరిద్రుడువు, గ్రుడ్డివాడువు, దిగంబరుడు. See, he goes and takes a scan of his body, a spiritual condition, తన ఆత్మ సంబంధమైన పరీక్ష ఆయన చేసుకున్నప్పుడు and that scan report says you are rich, you are wealthy, you don't have any lack. ఆయనకి ఆ స్కాన్లో ఏమొచ్చిందంటే నువ్వు ధనవంతుడివి, ధనవృద్ధి చేసుకున్నావు, నీకేం కొదువు లేదని వచ్చింది. It is like a person who has got cancer, who has got tumor, who has got so many diseases, kidney failed, and the scan report says you are all right, no problem for you. ఒక వ్యక్తి క్యాన్సర్ వచ్చింది, ట్యూమర్ వచ్చింది, కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, అయినా కానీ ఆయన పరీక్ష చేస్తున్నప్పుడు నీకు అంతా బాగానే ఉంది అని వచ్చింది స్కాన్. And you bring that scan report to the doctor. డాక్టర్ గారికి ఆ స్కాన్ తెచ్చావు. Doctor says you are all right, you can go home. నువ్వు బాగానే ఉన్నావు, వెళ్ళిపోమంటారు ఇంటికి. Eat whatever you want and sleep and play. నీకు కావాల్సిందల్లా తిని నువ్వు ఆడుకొని పడుకో అని చెప్పారు. What happens? తర్వాత ఏమవుతుంది? The disease becomes very worse and he dies. ఆ జబ్బు ఎక్కువ పెరిగిపోయి చచ్చిపోతాడు. That is miserable condition. అదే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. But Jesus takes a scan picture of his spiritual life. కానీ యేసు ప్రభు ఆ వ్యక్తి యొక్క స్కాన్ తీశాడు. And he says, this is the real scan picture. ఇదిగో నిజానికి నీ స్కానింగ్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉంది? And you are miserable, you are blind, you are naked, and you are wretched. నీవు దౌర్భాగ్యుడివి, దిక్కుమాలిన వాడివి, దరిద్రుడివి, గ్రుడ్డివాడివి, దిగంబరుడివి. And like a doctor who gives medicines for the sicknesses, Jesus is also telling. ఇక్కడ డాక్టర్ గారు జబ్బుకి ఏ విధంగా అయితే మందులు ఇస్తారో ఇక్కడ ప్రభు కూడా చెప్తున్నారు. I advise you to buy gold so that you can become rich. నీవు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లు అగ్నిలో పుటం వేయబడిన బంగారాన్ని కొనుక్కో. I advise you to buy some garments so that you are not naked. నీ దిశమల సిగ్గు కనపడకున్నట్టు ధరించుకుంటూ తెల్లని వస్త్రాలు కొనుక్కో. And you can buy some ointment, eye drops, so that you can see with your eyes. నీకు దృష్టి కలిగినట్టు నీ కన్నులకు కాటుకొని నీ యొద్ద కొనుక్కో. What a good God we have. నిజంగా ఎంత మంచి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. He doesn't say you have all these problems, get lost. He doesn't say like that. నీకు నీ సమస్యలను వెళ్ళిపో అనలేదు. Even to the worst elder, Jesus says, I advise you, take these medicines, take this gold, take this dress, wear this and become all right. ఇంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్న సంఘ పెద్దకు కూడా ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, నువ్వు వెళ్ళి ఇది కొనుక్కో, బంగారం కొనుక్కో, వస్త్రాలు కొనుక్కో, నీ కన్నులకు కాటు కొనుక్కో. Because this elder was only concerned about the present life. ఎందుకంటే ఈ సంఘ పెద్ద కేవలం అప్పుడున్న జీవితం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. Maybe he's preaching well. బహుశా ఆయన బాగా బోధిస్తున్నాడేమో. In his church, lot of money is there. They can help the poor people, medical help, scholarship, everything they give. కాబట్టి ఆ సంఘంలో ఎంతో డబ్బు ఉందేమో, పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నారు, ఆ మందులకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు, స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నారు. They have good building, church building, chairs, mic, everything. కాబట్టి సంఘంలో మంచి భవనం ఉంది, కుర్చీలు ఉన్నాయి, మైకులు అన్నీ ఉన్నాయి. So he says, we don't have any shortcoming. We are all right. మేము బాగానే ఉన్నాం, మాకే కొదవలేదు అంటున్నారు. His scan report is about the present condition, not the spiritual condition, physical condition. కానీ అతనేమో భౌతిక సంబంధమైన స్థితి చూసుకుంటున్నాడు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన స్థితిని చూసుకోవట్లా. Hoping only for this life. ఈ జీవితం మట్టుకు మాత్రమే, ఈ జీవిత కాలం మట్టుకు మాత్రమే క్రీస్తు యందు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటాం. But Jesus is interested in our eternal life. కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మన నిత్య జీవం గురించి ఆయన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. So let us not be like the people of Israel. We want only earthly deliverance, earthly blessings, but let us ask God for the heavenly blessings. కానీ మన ఇశ్రాయేలు వలె ఉండకూడదు. భౌతిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు, భౌతిక సంబంధమైన రాజ్యము కాకుండా పర సంబంధమైన ఆశీర్వాదం కోసం అడగాలి. Lord, we don't want Barabbas, we want Jesus.
ప్రభా మాకు బరబ్బా అవసరం లేదు, యేసు అవసరం. We don't want to walk in the broad way, but we want to walk in the narrow way. మేము విశాల మార్గంలో నడవాలనుకోవట్లేదు, ఇరుకు మార్గంలో We నడవాలనుకుంటున్నాం. don't walk into the easy way. We want to walk in the difficult way. సులువైన మార్గంలో నడవాలనుకోవట్లేదు, కష్టమైన మార్గంలో We నడవాలనుకుంటున్నాం. want to walk in the way of cross. మేము సిలువ మార్గంలో నడవాలనుకుంటున్నాం. We'll pray to God. మనం ఆ విధంగా ఉండలాగిన ప్రార్థన చేద్దాం. May God help every one of us to walk this way. మనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మార్గంలో నడవటానికి దేవుడు సహాయం చేయను గాక. Our dear Heavenly Father, మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, we thank you, Lord, for the life that is in Jesus. యేసులో ఉన్న జీవాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. We want that life, Lord. ప్రభా మాకు ఆ జీవం కావాలి ప్రభా. We don't want to be satisfied with the earthly blessings. ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో మేము సంతృప్తి పడట్లేదు ప్రభా. We want heavenly blessings, Lord. మాకు పర సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కావాలి. We want spiritual blessings, Lord. ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కావాలి. We want your divine nature, Lord. ప్రభా మీ స్వభావం మాకు కావాలి. We want to walk in the way of the cross. సిలువ మార్గంలో మేము నడవాలనుకుంటున్నాం ప్రభా. And we want our eyes to be opened, Lord. మా కన్నులు తెరవబడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ప్రభా. We want to recognize the day of visitation. ప్రభా మీరు దర్శించిన కాలాన్ని మేము గుర్తెరగాలని కోరుకుంటున్నాం. Bless everyone, Lord, who has gathered here to listen to this message. ఓ ప్రభా ఈ వర్తమానం వినటానికి ఇక్కడికి చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.